Rural Development and Panchayat Raj Minister Ishwar Khandre administered the oath and distributed appointment letters to 53 newly recruited engineers at Vidhana Soudha in Bengaluru. The appointments include 13 assistant engineers and 40 junior engineers in the Rural Drinking Water and Sanitation Department. Addressing the engineers, Khandre stressed their important role in nation building and urged them to prioritize quality, integrity and dedication. He said infrastructure such as roads, pipelines and overhead water tanks should be strong, durable and designed to meet future requirements. Citing Bharat Ratna awardee M. Vishweshwaraya as an example, he stated that society continues to remember engineers who work with honesty, dedication and efficiency. He asked the newly appointed engineers, particularly those working in rural areas, to plan infrastructure with the next 30 years in mind, taking into account population growth, increasing vehicle movement and rising demand for water. Khandre also stressed the importance of water conservation and protecting permanent water sources as rivers, lakes and other water bodies are increasingly facing pollution. He pointed to disputes over the Kaveri, Krishna and Mahadayi rivers as examples of the growing importance of water security and efficient management of water resources. He said nearly half of Karnataka's population lives in rural areas, making the provision of adequate drinking water a major responsibility. The requirement could be around 100 liters per person per day with a minimum target of 55 liters. During the program, the 53 engineers took an oath not to misuse funds meant for rural sanitation and drinking water development and not to allow others to misuse them. They also pledged to make sincere efforts to provide clean drinking water to rural communities. Giving an update on drinking water projects, Khandre asserted that around 80% of the works under single village drinking water schemes have been completed, while approximately 40 to 45% of the works under multi-village drinking water schemes remain pending. Officials have been instructed to accelerate the completion of the remaining works. The government is also working to provide clean drinking water to villages through surface water sources and is planning for Karnataka's water requirements over the next 30 years. Khandre noted that bore wells and open wells can eventually dry up. Therefore, the government is focusing on conserving permanent water sources and developing sustainable systems to supply drinking water. Department Secretary Samir Shukla, Rural Drinking Water and Sanitation Department Commissioner Fauzia Taranum and other officials attended the program. For more such updates, stay tuned to Daily Salar Digital. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಸತ್ಯನೇ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಚರಂಡಿ ಮಾಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟ್ರಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಟ್ಟ್ರಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಟ್ಟ್ರಿ, ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ದೇನು ಪರಿಣಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾತೃರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾರು? ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತೋತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತು ಸಾಧಕರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ, ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಅವರ ದಕ್ಷತೆ,
ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ 13 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು 40 ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀರು ಅಂದರೆ ಜೀವಜಲ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇದೆ ಏನಾದರೂ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ನೀರು ಬೇಕು. ನೀರಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಅಂತಿದ್ವಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ದು ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಭಾಳ ನಮ್ಮದು ತಮಿಳುನಾಡು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಕಾವೇರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮಹದಾಯಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಹಿತ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀರಿನ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತೇನು 61% ಜನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದಿರಿಗೆ, ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಶಾಸಕನಾಗಿ. ಈಗ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರು ಏನೇ ಭಾಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿಂದ ಬತ್ತೋಗಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು, ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು, ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ಜನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 100 ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪರ್ ಹೆಡ್ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. 55 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಕ ಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಒಂದು 20% ಇರಬಹುದು. ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನು 40ರಿಂದ 50% ಇವತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ, ಸುಮಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ, ಸುಮಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಂದರಿಂದ ನೀರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಕೊಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು, ತೆರೆದ ಬಾವಿನೂ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಡೆ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು